जगद्गुरु शिष्ला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। भजनोर्जित सज्जन संघपतिं पतिताधिक कारुणिकैक गतिं गतिवंचित वंचका चिंतपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्। सपार्षद जगद्गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की जय। शिला गुरु महाराज की जय। दशमधस्थन आचार्य वृंद की जय। वैष्णव वृंद की, समागत भक्त वृंद की जय। श्री शिला सच्चंद भक्त ठाकुर महाशय शिक्षा श्री भक्ति विनोद बाणी वैभव ग्रंथ থেকে अपराध और श्री भक्ति विनोद अध्याय 18 নম্বর प्रश्न। 32টি সেবাপরাধ কি কি? उत्तर। श्री ठाकुर महाशय श्री हरिनाम चिंतामणि থেকে সেবাপরাধ সম্বন্ধে पादुका सहित जाए ईश्वर मंदिर, जाने चढ़ी जाए तथा स्वच्छंद शरीरे, उत्सवे ना सेवे और प्रणति ना करे, उच्छिष्ट अशौच देहे बंदन आचरे, एक हस्ते प्रणाम सम्मुखे प्रदक्षिण, देवाग्रे पसरे पद हय विरासीन, देवाग्रे शयन और भक्षण करय, मिथ्या कथा उच्च भाषा जल्पनादि चय, निग्रह अनुग्रह युद्ध अभक्ति रोदन, क्रूर भाषा परनिंदा कम्बल आवरण, परस्तुति अश्लीलता वायु विमोक्षण, शक्ति सत्य गौण उपचारेर योजन, देवानिवेदित द्रव्य भक्षण शिकार, कालोदित फलादिर अनर्पण आर, अन्नभुक्त अवशिष्ट खाद्य निवेदन, देव प्रति पृष्ठ करी सम्मुखे आसन, देवाग्रे अन्नेर अभिवादन पूजन, गुरु प्रति मौन निज स्तोत्र आलोचन, देवता निंदन এই 32 प्रकार सेवा अपराध महापुराणे प्रचार। प्रश्न क्रमांक 19। अपराध की की और ताहादेर लक्षण की? उत्तर। अपराध बहुविध हইলেও प्रधानत 3 भागे विभक्त है: वैष्णव अपराध, सेवा अपराध और नामापराध। वैष्णव अपराध यथा स्कंदे हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवान नाभिनंदति, क्रुध्यते जाति नो हर्षं दर्शने पतनानि षट। अर्थात वैष्णवेर हनन करा, निंदा करा, द्वेष करा, अभिनंदन ना करा, वैष्णवेर प्रति क्रोध प्रकाश करा एवं वैष्णव दर्शने हर्षयुक्त ना हवा, এই ছয়টি अपराधे जीवेर महापतन है। कोनो भजन प्रयासीर जेन এই अपराध ना হয়। सेवापराध श्री मूर्ति सेवा सम्बन्धी विचार्य, नामापराध दशविध। তাহলে 3 प्रकार प्रधान अपराध: वैष्णव अपराध, सेवापराध, नामापराध। ठाकुर महाशय बोलें नामापराध 10विध, 10 प्रकार नामापराध। और सेवापराध सब श्री विग्रह सेवा सम्बन्धी, श्रीमूर्ति सेवा सम्बन्धी 32 प्रकार। और वैष्णव अपराध এই 6 प्रकार: वैष्णवेर हनन करा अर्थात ताके हत्या करा, वैष्णवेर निंदा करा। और निंदा करा 4 प्रकार आमरा गतकाल शुनेছি: पूर्वदोष, नष्टप्राय दोष, कदाचित दोष और जाति दोष। এইগুলো নিয়ে যদি নিন্দা করা হয়। द्वेष करा अर्थात विद्वेष करा, এটা শত্রু ভাব সব সময় এরকম আছে দেখা যায়। প্রভুপাদের গণ মহাবৈষ্ণব কিন্তু তার প্রতি বিদ্বেষ কত বছর আগে অপ্রকট হয়ে গেছে। সকলের মঙ্গল ছাড়া কিচ্ছু চান নাই, কর্মের অনুশীলন করেন নাই, জ্ঞানের অনুশীলন করেন নাই, যোগের অনুশীলন করেন নাই, সাধারণ তপস্যাদি করেন নাই, একমাত্র নামের আশ্রয় নিয়েছেন।
কেবল শ্রী নামের আশ্রয় করেছেন, এইরকম সাধুর প্রতি এত বিদ্বেষ, এই দ্বেষ করা, এই বৈষ্ণব অপরাধ। অভিনন্দন না করা, অর্থাৎ বৈষ্ণবকে দেখলাম, অভিনন্দন না করলাম না। অভিনন্দন করা মানে উঠে গিয়ে তাকে সম্মান করা, কথা বলা, তাকে প্রণতি করা, তার কুশল জিজ্ঞেস করা, এগুলো হচ্ছে অভিনন্দন। এগুলো যদি না করা হয়। বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা, আর বৈষ্ণব দর্শনে হর্ষযুক্ত না হওয়া, দেখে যদি আনন্দ না হয়। এখন অবশ্যই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে বৈষ্ণব বলতে শুদ্ধ ভক্তের কথা বলা হচ্ছে, মর্কট বৈরাগীদের কথা বলা হচ্ছে না। যে মর্কট বৈরাগী দেখলাম ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থেই শুনে এসেছি, তাহলে সেই মর্কট বৈরাগীকে দেখে এবার আমরা সম্মান করব, হাসবো, কথা বলবো, প্রণাম করব, তা বলেন নাই। শুদ্ধ বৈষ্ণবের কথা বলেছেন। অতএব প্রথমেই বৈষ্ণব অবৈষ্ণব আমাদেরকে চিনতে পারতেই হবে। বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে শুদ্ধ বৈষ্ণবকে চিনতে পারতে হবে। তাঁদের প্রতি এইসব অপরাধ না হয় সেই জন্য সাবধান থাকতে হবে। এই 6টি অপরাধে জীবের মহাপতন হয়। প্রশ্ন ক্রমাঙ্ক 20। ভাগবত ব্যবসায়টি পরিত্যাজ্য কেন? ভাগবত ব্যবসায়, শ্রীমদ্ ভাগবতকে নিয়ে ব্যবসা করা। শ্রীমদ্ ভাগবতকে নিয়ে ব্যবসা করা অর্থে কেউ ভাবেন যে আমি ভালো ভাগবত ব্যাখ্যা করতে পারি, আমি ভাগবত ভালো ব্যাখ্যা করতে পারি, ভাগবত সপ্তাহ আমি দিই, মাসাধিককাল ভাগবত পারায়ণ করি, সেখানে অনেক লোকে আসে, আমি প্রতিষ্ঠা পাই। কেউ কেউ অর্থ নেন, কেউ অর্থ নেন না, প্রতিষ্ঠাতা নেন। এইগুলো হচ্ছে ব্যবসা। ভাগবতকে নিয়ে একটা কিছু, ভাগবতকে অবলম্বন করে, শ্রীমদ্ ভাগবতকে অবলম্বন করে একটা কিছু অর্জন করা, প্রাকৃত প্রতিষ্ঠা, প্রাকৃত অর্থ ইত্যাদি, ইন্দ্রিয় ভোগের ব্যবস্থা। উত্তর, ভাগবত ব্যবসায়টি পরিত্যাজ্য কেন? উত্তর, এই ব্যবসায়টি অর্থাৎ ভাগবত পাঠ সহসা পরিত্যাগ করো। সহসা মানে এখনই, আর দেরি করো না, এক মুহূর্ত আর এই ব্যবসা করো না, এখনই পরিত্যাগ করো। তুমি রসপিপাসু, তুমি রসপিপাসু, রসের নিকট আর অপরাধ করিবে না। রসবৈশ্য, এই বেদবাক্যে রসই কৃষ্ণস্বরূপ। শরীর নির্বাহের জন্য শাস্ত্রোক্ত অনেক প্রকার ব্যবসায় আছে, তাহাই তুমি অবলম্বন করো। সাধারণের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবে না। যদি রসিক শ্রোতা পাও, তবে বেতন বা দক্ষিণা না লইয়া পরমানন্দে ভাগবত শ্রবণ করাইবে। এই বস্তুটা বহুকাল হয়ে আসছে, আজও হচ্ছে। ঠাকুর মহাশয় বলছেন এখনই পরিত্যাগ করো। তুমি রসপিপাসু, পিপাসু মানে তোমার তৃষ্ণা আছে, অর্থাৎ জল তেষ্টা পায় না, তোমার তৃষ্ণা আছে রসের প্রতি, সুতরাং রসের প্রতি আর অপরাধ করো না। শ্রীমদ্ ভাগবত রসবৈশ, এই বেদ বাক্য অনুসারে কৃষ্ণই রসস্বরূপ। অতএব এই কৃষ্ণ কথা রস, এর বিনিময়ে যদি অর্থ বা প্রতিষ্ঠা অর্জন করা হয়, লাভ করার চেষ্টা করা হয় প্রাকৃত বস্তু, তাহলে এই রসস্বরূপ কৃষ্ণকে বিক্রয় করার চেষ্টা করা হয় ভাগবত কথার মাধ্যমে। এটা এখনই বন্ধ করো। আর এই জগতে বেঁচে থাকার জন্য, শরীর নির্বাহের জন্য শাস্ত্র অনুসারে, শাস্ত্র উক্ত অর্থাৎ শাস্ত্রের বিধান অনুসারে অনেক প্রকার ব্যবসা আছে। অর্থাদি উপার্জন করতে তো বারণ করা হয়নি। ভগবত ভজনের জন্য অর্থের তো প্রয়োজন আছে, শরীরকেও টিকিয়ে রাখতে হবে, শরীরের সহায়তায় সাধনা করতে হবে যতদিন মুক্তি না হয়। অতএব শাস্ত্রে যে সমস্ত ব্যবস্থা দেওয়া আছে সেই অনুযায়ী অন্য ব্যবসা করো, সেটাই তুমি অবলম্বন করো। ভাগবতকে নিয়ে ব্যবসা করো না, ভাগবতকে ব্যবসার বিষয় করো না। সাধারণ ব্যক্তিদের কাছে ভাগবত পাঠ করে অর্থ গ্রহণ করো না, টাকা পয়সা নিয়ে অর্থ গ্রহণ। এরকম শোনা যায় যে কিছুই ছিল না, ভাগবত পাঠ করতে করতে খুব বড় লোক হয়ে গেছে, সেখানে আবার হিসেব আছে প্রতি ঘন্টায় তার কত ইনকাম হচ্ছে।
আর অনেক লোকে তাকে ডাকছে, লাইন লেগে আছে তার আমন্ত্রণের। ভাগবত পাঠ করে, অর্থ উপার্জন করে, প্রতিষ্ঠাও হয়, জীবনও চলে যাচ্ছে। কিছুই ছিল না, এখন প্রচুর টাকা পয়সা হয়েছে। ঠাকুর মহাশয় বলছেন, সাধারণের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবে না। টাকা পয়সা নিলে সেটা বিক্রয় করা হয়ে গেল। আর কখন ভাগবত পাঠ করবে? যদি রসিক শ্রোতা পাও, অর্থাৎ যার রস সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, প্রাকৃত রস নয়, ভগবত ভক্তি রস। ভগবত ভক্তি রসে যারা নিমজ্জিত, সেই রকম শ্রোতা যদি পাও, তবে বেতন বা দক্ষিণা না লইয়া, কোনো অর্থাদি না নিয়ে বা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা না করে পরমানন্দে ভাগবত শ্রবণ করাইবে। তো সবাই তো শোনার অধিকারী নন শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা। যদি অধিকারী ব্যক্তি পাওয়া যায়, তাহলে তার সঙ্গে আলোচনা করা যায়। এটাই তো স্বাভাবিক। যার হৃদয়ে কৃষ্ণ আছেন, তাঁরই শ্রীমুখ থেকে ভাগবতী কথারূপে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হতে পারে। সেইটা হচ্ছে ভাগবত কথা। আর কত লোক শুনবে, কত অর্থ পাওয়া যাবে, বা কতটা প্রতিষ্ঠা পাওয়া যাবে, বা সেইখানে ভাগবত পারায়ণ করার পর পরের উৎসবে কতজন শিষ্য পাওয়া যাবে, সেই চিন্তা করে যারা ভাগবত অধিবেশন করেন, তাদের হৃদয়ে তো আর ভাগবত নেই। ভাগবত তো এমনি কোনো গ্রন্থ আর কেবল সাধারণ শব্দ নন। ভাগবত তো পরমব্রহ্ম, শব্দব্রহ্ম। পরমব্রহ্মই শব্দব্রহ্মরূপে শ্রীমদ্ ভাগবত। কৃষ্ণ এই জগতে ভাগবত রূপে রয়ে গেলেন। পদ্মপুরাণের শ্লোক অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ অঙ্গ শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণ প্রথম স্কন্ধ, বাম চরণ দ্বিতীয় স্কন্ধ, দক্ষিণ উরু তৃতীয়, বাম উরু চতুর্থ, নাভি পঞ্চম। শ্লোক আছে না, পাদৌ যদিও প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় তুর্যৌ কথিতৌ যদুর, নাভিস্তথা পঞ্চময়েব ষষ্ঠ, ভুজান্তরং দোর্যুগলং তথান্নু, কণ্ঠস্তু রাজন নবমো যদিও, মুখারবিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম, একাদশ যস্য ললাটপট্টম, শিরোপিতু দ্বাদশ এব ভাতি। তো সেখানে পঞ্চম হচ্ছেন তার নাভিকমল, ষষ্ঠ স্কন্ধ তার বক্ষ, সপ্তম এবং অষ্টম হচ্ছে তার দক্ষিণ এবং বাম বাহু, নবম হচ্ছেন কৃষ্ণের কণ্ঠ, দশম তার প্রফুল্ল বদন, সুন্দর মুখকমল, দশম প্রফুল্ল, একাদশ তার ললাট অর্থাৎ কপাল, আর দ্বাদশ হচ্ছেন মস্তক, কেশে ঢাকা মস্তক। তমাদি দেবং করুণানিদানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম অপার সংসার সমুদ্র সেতুং ভজামহে ভাগবত স্বরূপম। তিনি আদিদেব কৃষ্ণ। শ্রীমদ্ ভাগবত হচ্ছেন আদিদেব কৃষ্ণ। শ্রীমদ্ ভাগবতের একটি বর্ণ আছে, রং আছে, সেটা হচ্ছে তমালের ন্যায়, অর্থাৎ কৃষ্ণ বর্ণ। তমাদিদেবং, তিনি করুণানিদান, করুণার সাগর, আর তিনি এই ভবসমুদ্র থেকে আমাদেরকে ভগবত ধামে নিয়ে যেতে পারেন। সমুদ্র সেতু, সেতুর ন্যায়। অতএব সেই শ্রীমদ্ ভাগবতকে নিয়ে যারা ব্যাখ্যা করেন এবং ব্যাখ্যার দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন, তারা এই কৃষ্ণচরণে মহাপরাধী। অনেক ব্যক্তি যারা আমাদের এই ভগবত ভক্তির সঙ্গে যুক্ত বলে অভিমান করেন, অনেক ব্যক্তি এই ব্যবসাদার ভাগবত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে গিয়ে ভাগবত শোনেন। সেই সব কথা বললে তাঁরা আর কথা বলেন না। এরকম দেখেছেন, এই বলে, দিদি আপনি তো এতদিনের ভক্ত, আপনার কাছ থেকে এত কিছু আমি শেখার আশা করি, আপনি এখনও এইসব লোককে সম্মান করেন, এইসব লোকের কাছে ভাগবত শুনতে যান, আর গর্ব করে এসে আমাকে বলছেন, বাস আর কথা বলে না। তারপর আর সেই সব প্রমাণ যদি দেওয়া হয় ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থ থেকে, প্রভুপাদের কথা থেকে, আর তাঁর কোনোদিন আর উত্তর পাওয়া যায় না। কারণ তিনি রেগে গেলেন যে আমি এরকম ভাগবত শুনি আর এইটা সমালোচনা করা হচ্ছে। প্রভুপাদের কথা বললেও আর তাঁরা স্বীকার করবেন না। যার হৃদয়ে আছে শ্রীমদ্ ভাগবত আছেন, তাঁর হৃদয় থেকে ভাগবত সর্বদাই
শব্দরূপে আবির্ভূত হচ্ছেন। যেমন গৌমুখ থেকে গঙ্গা আবির্ভূত হন, কেউ তো আর কৃত্রিম রূপে গঙ্গা দেবীকে সেখানে এই জল রূপে প্রবাহিত করেন না। গঙ্গা দেবী সেখানে স্বতই প্রবাহিত হন শ্রীহরির চরণ থেকে। সেরকম শ্রীমদ্ ভাগবত কথাও বা পারায়ণ তাঁরই হৃদয় থেকে আসেন, যাঁর হৃদয়ে শ্রীমদ্ ভাগবত অবস্থান করছেন। তাঁকে আর এই শ্রোতা দেখে বা অনুষ্ঠান সূচি দেখে, যারা শুদ্ধ ভক্ত তাদের কথা বলছি না, ব্যবসায়ীদের কথা বলছি, কতজন আসবে, কি আসবে, কত টাকা পাওয়া যাবে, কত প্রতিষ্ঠা পাওয়া যাবে, কত শিষ্য সংগ্রহ হতে পারে, এই চিন্তা করে তারা ভাগবত কথা বলতে পারেন না। শ্রীমদ্ ভাগবত স্বতই তাদের জিহ্বায় অবস্থান করেন। তাঁরা সেই রকম ব্যক্তির কাছেই এই ভাগবতী কথা প্রকাশ করেন যারা রসিক। এই জন্য ঠাকুর মশাই বলছেন, যদি রসিক শ্রোতা পাও তবে বেতন বা দক্ষিণা না লইয়া পরমানন্দে ভাগবত শ্রবণ করা হবে। এখন বেতন অনেক রকম হতে পারে। অর্থ দিয়ে বেতন হতে পারে, যে আমি পারায়ণ করলে এত লক্ষ টাকা নিই 7 দিন, তাহলে বেতন অর্থাৎ অর্থ নেওয়া হলো। এত লোক না হলে আমি যাই না, তাহলে প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করা হলো। আবার এই আজকাল যে সোশ্যাল মিডিয়া হয়েছে, ইন্টারনেটে, ইউটিউব বা ইত্যাদি, সেখানে এত লক্ষ ভিউ যদি না হয়, তাহলে আর আমার সেখানে সব আপলোড করে কী লাভ হলো? তাহলে সেখানে আবার সোশ্যাল মিডিয়াতে কতজন লোক দেখেছে, এই ভিউয়ের সংখ্যা তার বেতন, তার দক্ষিণা। যাঁর হৃদয়ে ভাগবত, তিনি সর্বদাই ভাগবত পারায়ণ করেন। যখন রসিক শ্রোতা পান না, তিনি নিজেই পারায়ণ করেন। যখন সেই রকম শুদ্ধ ভাগবত সম্মুখে ভাগবতের শ্লোকাদি বলছেন না বলে মনে হয়, আসলে আমরা দেখতে পাই না, তারা হৃদয়ে সর্বদা সেই সব কথা আলোচনা করেন। প্রশ্ন ক্রমাঙ্ক 21। হরিনাম বিক্রয় কি অপরাধী নহে? উত্তর, জীবিকা নির্বাহের অন্যান্য অনেক উপায় আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া সে কার্য নির্বাহ করা কর্তব্য। হরিনাম বিক্রয় করিয়া পয়সা সংগ্রহ করা ও সেই পয়সাকে সংসার নির্বাহের বৃত্তিস্বরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায় ও ভক্তিবিরুদ্ধ কাজ। ইহাতে নামদাতা ও শ্রোতা উভয়েরই প্রেম ফল লাভের সম্ভাবনা থাকে না, প্রত্যুত পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে। পয়সা হরিনামের মূল্য নয়, একমাত্র শ্রদ্ধাই ইহার মূল্য। অতএব শ্রদ্ধাপূর্বক নাম কীর্তন ও শ্রবণ করাই সকলের উচিত। যেমন ভাগবত পারায়ণ হলো, সেরকম আবার কীর্তন অনুষ্ঠানও হয়। আমাদের গ্রামে অনেক দেখতাম, এক একটা উৎসব হতো, বিভিন্ন জায়গা থেকে দল এসে কীর্তন করতো, তাদের একটা রেট থাকতো, তারা সারা রাত কীর্তন করত। আর অনেক উচ্চস্তরের রসের কথা কীর্তন করত, যাতে না তো তাদের অধিকার আছে, না তো শ্রোতাদের অধিকার আছে। আর বহু দূর দূর থেকে, গ্রাম শহর থেকে সব লোকেরা আত্মীয় বাড়ি এসে শুনত। ঠাকুর মশাই সেই সব হরিনাম বিক্রয়ীর সম্বন্ধে বলেছেন। সেখানে শুনতে যাওয়া ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য। অতএব দাতা এবং গ্রহিতা, অর্থাৎ কীর্তনকারী এবং শ্রোতা, দুইজনেরই প্রেম ফল তো লাভ হয়ই না, বিশেষ করে তাদের পাপ সঞ্চিত হয়। হরিনাম বিক্রয় কীর্তনের আকারে করা যেতে পারে, হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে বা খোল করতাল বাজাচ্ছে, কীর্তন করছে সেজে গুজে, সেটাও হতে পারে। আবার গুরুরূপে হরিনাম মন্ত্র ইত্যাদি প্রদান করছে, কারণ শিষ্যের কাছ থেকে সুবিধা পাওয়া যাবে। এই মাসের পর থেকে ওই মাস পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে বেড়ানো হবে, তার বাড়ি, তাদের সব বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভালো ভালো খাওয়া দাওয়া করা যাবে, আরও শিষ্য পাওয়া যাবে, হাততালি পাওয়া যাবে, গলায় মালা পরিয়ে দেবে, পায়ে এসে প্রণাম করবে, পায়ের ধুলো নেবে। এরাও নাম বিক্রয়ী, গুরুরূপে, অসৎ গুরুরূপে। প্রচুর শিষ্য হলে শক্তিও বাড়ছে, কারণ এখন এই সংঘশক্তি কলিযুগের বল। অনেক সংখ্যক শিষ্য হলে সেই গুরুর ক্ষমতাও অনেক বেশি। জানেন এই গুরুর কতজন শিষ্য? 40,000 শিষ্য, বাস, তাহলে তার কথা বলার উপায় নেই। এনারাও এক বিশেষ প্রকারের নাম বিক্রয়কারী, কারণ তারা এই নাম এবং মন্ত্র দান করে শক্তি সঞ্চয় করছেন। এতে একটা সুবিধা আছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবসা কাজকর্ম, সেখানে এত বেশি আনুগত্য পাওয়া যায় না, যত বেশি এই ধর্ম বিষয়ে উপদেশ করে পাওয়া যায়। অতএব শিষ্যের সংখ্যা বেশি হলে সেই গুরুকে আর কেউ চটাতে পারবে না।
তার সম্বন্ধে তার অন্যায় অপরাধ ভক্তিবিরুদ্ধ কাজ আর কেউ বলতে পারবে না। সুতরাং এও এক ধরনের ব্যবসা। আবার এখানে বলা হচ্ছে সংসার নির্বাহ করো না, সংসার নির্বাহের জন্য অন্যান্য অবলম্বন করো। কেউ বলতে পারেন আচ্ছা ইনি তো সন্ন্যাসী, তাঁর আবার সংসার কোথায়? তিনি তো সবই ভগবানের জন্য করছেন। দেখতে হবে পতিপত্নীরূপ সংসার, পুত্রকন্যা পরিপূর্ণ সংসার, আর এই প্রতিষ্ঠার সংসার ও আরেক ধরনের সংসার। আর প্রতিষ্ঠার সংসার আরো ভয়ঙ্কর সংসার। ত্যাগী বসন পরেও, সন্ন্যাসী সেজেও, শিষ্যাদি করেও একটা সংসার করা যায়, সেটাও একটা প্রাকৃত সংসার। সেটা আরো অপরাধমূলক সংসার, কারণ প্রায় গৃহস্থ ব্যক্তি তাদেরকে অন্য লোকেরা গৃহস্থ মনে করবে, অত বেশি ভিড়বে না। কিন্তু ত্যাগী সন্ন্যাসী এদের কাছে গিয়ে আরো লোক আসবে, সংসারে জর্জরিত যেসব লোক তারা আসবে, এসেই নাম আদি শুনবে, নাম আদি গ্রহণ করবে, দীক্ষাদি নেবে, তখন তারা আরো পাপী হবে। অতএব এই ধরনের গুরুব্রুপ গুরুরা সমাজের এবং জগতের এবং জীবের আরো বেশি ক্ষতি করছে। আচ্ছা, আজ সময় হয়ে গেছে, আগামীকাল পরবর্তী প্রশ্ন এখান থেকে। ধন্যবাদ, প্রণাম। জয় শ্রী ভক্তনাথ ঠাকুর মহাশয় কি জয়, শ্রী গৌর সুদার মহারাজ, সভাশ্বর প্রভুপাদ কি জয়, সমাগত ভক্তবৃন্দ কি জয়। ধন্যবাদ।